World Breastfeeding Week World Breastfeeding Week is an annual celebration held every year from August 1 to 7. World Health Organization states Breast Week states is one of the most effective ways to ensure child health and survival. This year the theme for Breastfeeding Week is Product Breastfeeding, a shared responsibility. One song can change a movement, one idea can change a world, one step can start a journey, but a prayer can change even the impossible. I would like to invite Yarani from CS department to wake the blessing of All Might through prayer song. பிரபோ கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதே 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 சாந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சந்நிதி சரணடைந்தோமே சாந்து வணங்கி துதி பாடி ஆடி உந்தன் சந்நிதி சரணடைந்தோமே சாந்து சேர்த்த சௌபாக்கியங்கள் யாவையும் தந்தருள் சர்க்குரு நீயே சாந்து சேர்த்த சௌபாக்கியங்கள் யாவையும் தந்தருள் சர்க்குரு நீயே பிரபோ கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதே 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 ஆதிமூல கணநாத கஜானன அற்புத தவள ஸ்வரூபா ஆதிமூல கணநாத கஜானன அற்புத தவள ஸ்வரூபா தேவ தேவ ஜய விஜய விநாயக ಚಿನ್ಮಯ ಪರಶಿಪದೀಪ ದೇವ ದೇವ ಜಯ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕ ಚಿನ್ಮಯ ಪರಶಿವದೀಪ ಪ್ರಭೋ ಗಣಪತೆ பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதே பரிபூரண வாழ்வருள்வாயே பிரபோ கணபதே கணபதே கணபதே. Thank you, Yarni. It is a great honor for us to have Dr. P. Karthikeyan, neonatologist, pediatrician, Habi SK Hospital, Gopi. Now I request Sivadashni, NSS and OYAC volunteers from Max department to welcome the chief guest and gathering. A very good afternoon to one and all present here. I welcome you all for the Breastfeeding Week celebration program. It's my pleasure to welcome our Honorable Chief Guest, Dr. P. Karthikeyan Sir, pediatrician and neonatologist, Abhi SK Hospital, Gobichettipalayam, to this program. Welcome you, sir. And I welcome our Honorable Principal Ma'am, CEO ma'am, and our secretary sir. I sincerely welcome our NSS program officers and NSS volunteers to this program. I hope the program will be great and successful. Once again, I welcome you all for this program. Thank you, NSS and OYAC volunteer Sivadashni. I would like to call upon our Honorable CEO Jagada Lakshmanan ma'am to welcome the chief guest. I told you I'm outside. Okay, anyway. Um, Welcome to Dr. Karthikeyan. He's a well-known person, a very good doctor, very simple person. He listens to patients, and he is a role model to other people. Like, he keeps himself fit, and is a very sincere doctor, hardworking doctor, and I don't know, whatever you want to ask him, you can ask him.
Any question, he will be able to answer. To my knowledge, he is a person who practices. He doesn't just preaches, he practices what he preaches. So we have to appreciate him. And also, I thank him for having accepted our invitation. And I'm sure, as a pediatrician, he will be able to give you a very good webinar on breastfeeding, importance of breastfeeding, especially girls these days, youngsters. We should be aware of the need for breastfeeding, how it prevents all diseases, how it enhances the immunity, and especially girls like you, you are going to become mothers tomorrow, so you must remember and understand all these things. Basic health is very important, and so therefore I would like to request the doctor to address you all on breastfeeding. Thank you, doctor. I'm outside on the veranda. I'm standing and addressing. Okay. I'm sure they are going to get the maximum out of you. Thank you. Welcome to all the teachers, principal, and teachers, program officers, and my dear students. Please listen to him. Pay attention to his points. Whatever he emphasizes, listen to him. And remember, when you become mothers, you have to practice it. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for your precious words. Now I request our today's chief guest to take over the session. So, good evening to all. எல்லாத்துக்கும் கேக்குது இல்லைங்களா? கேக்குது, என் வாய்ஸ் கேக்குது இல்லைங்களா? ஹலோ, கேக்குதுங்க சார். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரே நிமிஷம். வேர்ல்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக். ஸோ எல்லாத்துக்கும் தமிழ் தெரியும்ல? எஸ் சார். சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரி, ஓகே. ஸோ வேர்ல்டு பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ ஏன் வந்து ஒரு என்எஸ்எஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ அதர் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து ஏன் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்? ஏன்னா இனிஷியலாக இது ஏன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எதுக்காக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, ஏன் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு எல்லா இடத்துலையும் இதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியமான விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் அப்படிங்கிறது வந்து 20 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 1991 and 92 இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது WHO அண்ட் யூனிசெஃப் கம்பைண்டாக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆகஸ்ட் 1st 7th வரைக்கும் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் அப்படின்னு ஒன்று செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அந்த 1 வீக் மட்டும்தான் நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பற்றி பேசணுமா அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. ஸோ அந்த 1 இயருக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து இந்த 1 வீக்ல வந்து மேக்சிமம் பப்ளிக் வந்து நம்ம ரீச் பண்ணணுங்கிறது தான் மெயின் அஜெண்டா. ஸோ அப்படி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோர் தென் 120 கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இதை இம்மீடியட்டா செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்தந்த கவர்மெண்ட் வந்து இது இனிஷியேஷன் வந்து அந்தந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரிக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ வந்து மோர் தென் 120 கண்ட்ரீஸ்ல வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அடுத்து அப்படி செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு தீம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா, ப்ராடக்ட் இல்லை, ப்ரொடெக்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங், ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ முன்னாடி வந்து நம்ம என்னன்னா பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படின்னா அது வந்து மதருக்கும் பேபிக்கும் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ மற்றவங்களாம் அதில் வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது, அப்படி கிடையாது. இது வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொடெக்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங், ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள். ஏன் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இது இந்த வருஷம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு நீங்க இதுக்கு முந்தின வருஷம் தீம் எடுத்தீங்கன்னா இன்னுமே பெட்டரா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா 2020 தீம் என்னன்னா சப்போர்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபார் எ ஹெல்த்தியர் பிளானட். ஸோ நம்ம பிளானட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பீப்புள் அவங்க வந்துடைய நீங்க யங் ஏஜ் ஒரு ஜஸ்ட் பார்ன் பேபி வந்து பார்ன் ஆகுதுன்னா அது ஒரு விதை மாதிரி. அந்த விதையை நீங்க ஸ்டார்டிங்ல வந்து நீங்க நல்லா வளர்த்துனா மட்டும்தான் அது ஒரு ஹெல்த்தி ஹியூமன் பீயிங்கா வர முடியும். ஸோ அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங் தான். ஸோ நீங்க அதனால வந்து அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு இயர் அந்த தீம்
மாறிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷத்தையும். ஸோ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபார் எ ஹெல்த்தியர் பிளானட், இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் இஸ் எ ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நாட் ஓன்லி மதர் அண்ட் பேபி, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், சொசைட்டி, கவர்மெண்ட் எல்லாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் வந்து இந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அப்போ எல்லா மதர்ஸுமே வந்து நாங்கள் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறோம்ல, ஸோ அதில் என்ன நீங்கள் புதுசாக என்ன எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஸோ அது நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுல தான் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் யார் உங்களோட ரிலேட்டிவாக இருக்கட்டும், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் என்னென்னா கட்டாயமாக யாரை கேட்டிங்கனாலும் பேபி டெலிவரி ஆனோடனே நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறோம்ல, ஸோ இது ஒரு நார்மலான விஷயங்கள் தானே. இதுக்கு போய் ஏன் வந்து WHO, யூனிசெஃப், கவர்மெண்ட்டு, ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க, எதுக்காக வந்து இதை ப்ரொமோட் பண்ணணும் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில், ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த டெஃபினேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் போய் கேளுங்க, உங்கள் ரிலேட்டிவ் இருப்பாங்க, 10 பேருக்கு கேளுங்க, 10 பேருமே நான் மதர் ஃபீடிங் பண்ணினேன், பேபிக்கு நான் மதர் ஃபீடிங் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்பாங்க. பட் அந்த டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபார் 6 months. ஸோ அது அந்த 6 months எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் சொல்றது. ஸோ நீங்கள் 180 days வந்து மதர் ஃபீடிங்கை தவிர வேற எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. நாட் ஈவன் சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் எக்ஸப்ட் சம் ஓரல் போலியோ வேக்சின்ஸு, சம் மெடிசன்ஸ் பிரிஸ்கிரைப்ட் பை டாக்டர்ஸ். அதை தவிர நாட் ஈவன் சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டரும் கூட கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதனுடைய மெயின் டெஃபினிஷனே. ஸோ ரொம்ப ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன். நம்ம வந்து இப்போ இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அதாவது நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே வந்து இதை சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைசிங் ரிசல்ட்ஸ் தான் வந்து வர ஆரம்பிச்சுது. நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 6 months அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இது இனிஷியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அரௌண்ட் 28% மதர்ஸ். ஸோ 4ல் 1 மதர் தான் வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து 6 months வரைக்கும் கன்டினியூ பண்ண மதர்ஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங். இப்போ இவ்வளவு ப்ரொமோஷன் இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து 28 to 30% இருந்து இப்போ கரண்ட் 55% தான் நம்ம ரீச் ஆயிருக்கோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் 50% மதர்ஸ் வந்து 6 months வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கன்டினியூ பண்றது இல்லைங்கிறத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை. நம்ம இந்தியாவும் சரி WHO வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே இது இருக்கு. அதை ப்ரொமோட் பண்ணி இப்போ இந்த லாஸ்ட் 20 years இந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 28% இருந்து நம்ம 55% நெருங்கி இருக்கோம். பட் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 2025ல நம்ம கிட்டத்தட்ட 65.7% நம்ம அச்சீவ் பண்ணணுங்கிறது தான் நம்ம டார்கெட். ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் தான் முக்கியம். ஸோ மீனிங் வந்து except medicines and means vaccines or oral polio drops இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் தவிர நாட் ஈவன் சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் கூட கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கான்செப்ட். அப்போ 6 months கொடுத்தா போதுமா அப்படின்லாம் இல்லை, அதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபார் 6 months, பட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஷுட் கண்டினியூ அப் டு 2 years. ஸோ இந்த ரெண்டுமே நம்ம எல்லாரும் எதுக்காகனா நீங்கள் எல்லாரும் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, உங்க கூட யாராவது இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம டெஃபினட்டா வந்து கிளியரா சொல்லணும். யாரை போய் கேட்டாலும் நான் ஃபீட் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க, பட் ஃபீடிங் எப்படி பண்றேன். ஸோ படிக்கிறவங்க எல்லாரும் நல்லா படிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க, அதுல ஃபர்ஸ்ட் மார்க்னு ஒன்று இருக்குல்ல, லாஸ்ட் மார்க்னு இருக்குல்ல, அந்த மீனிங்ல. ஸோ பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபார் 6 months, பட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஷுட் கண்டினியூ அப் டு 2 years. ஸோ இதுதான் அதனுடைய டெஃபினேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ வந்து நம்மளுடைய டார்கெட் 55லேருந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மெயின் அஜெண்டா ஃபார் இந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக்கினுடைய இது. ஸோ அடுத்து ஒரு மதர் ஆஃப்டர் பர்த், ஸோ பிரஸ்ட் ஃபீடிங். இப்போ நம்ம இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக தான் இந்த செஷனு, ஏன்னா ரொம்ப நம்ம தியரி பேசினா யாருக்கும் புரியாது. ஸோ ப்ராக்டிக்கல்னா நம்ம வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, நம்மளுடைய எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஃபீடிங் மதரை நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம், பேசுவோம், அவங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
ஒரு நார்மல் டெலிவரி ஆகிற ஒரு மதர் வந்து வித்தின் 1 ஹவருக்குள்ள நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து இனிஷியேஷன் பண்ணணும் ஃபார் நார்மல் டெலிவரி மதர்ஸ். இதே சிசேரியனாக இருந்தால் 3 to 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நம்ம இனிஷியேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜில் தான் பேபி ரொம்ப நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். அந்த சமயத்தில் பேபி வந்து சக்கிங் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால வித்தின் 1 ஹவர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நார்மல் டெலிவரி. வித்தின் 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நம்ம சிசேரியன் பண்ணுற மதர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபீடிங் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் ஏன் நம்ம வந்து இம்மீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், அட்வான்டேஜஸ் என்ன? இப்போ நிறைய நம்ம எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் என்கவுண்டர் ஆகிற ப்ராப்ளமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, பெரும்பாலான மதர்ஸ், கிராண்ட் மதர்ஸ் பேபி டெலிவரி ஆன உடனே சுகர் வாட்டர், தேன், மாட்டுப்பால், ஸோ நிறைய விஷயங்களை தாய்ப்பாலுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு கல்ச்சர் மாதிரி கிரியேட். இது வந்து எஜுகேட்டட், நான் எஜுகேட்டட், ரூரல், அர்பன் அப்படி டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி அதை வந்து அவங்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதை டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய பிரஸ்ட் மில்க் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கொலஸ்ட்ரம் மில்க். ஸோ அது நம்ம மாட்டில் மாதிரிலாம் ஒரு சீம்பால் அந்த மாதிரி அந்த கொலஸ்ட்ரம் மில்க். ஆக்சுவலாக கொலஸ்ட்ரம் மில்க் இன்னொரு பேர் வந்து என்னென்னா பேபியினுடைய ஃபஸ்ட்டு இம்யூனைசேஷன். இட் மீன்ஸ் என்ன, நம்ம ஃபஸ்ட்டு தடுப்பு மருந்துன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த கொலஸ்ட்ரால் மில்க் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான எதிர்ப்பு சக்திகள், ஸ்மால் குவான்டிட்டி மேக்சிமம் குவாலிட்டி, அதுதான் கான்செப்ட். ஸோ சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் பேபிக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட்ஸு, இம்யூனிட்டி. ஏன்னா யங் பேபிஸ்னுடைய ப்ராப்ளமே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ இன்னைக்கு கோவிட் வந்தால் நீங்கள் என்ன ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அது யங் பேபிஸ்க்கு வந்து பர்த்லேருந்தே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த ப்ரோட்டோகால் எப்பவுமே இருக்கும். எல்லாருமே மினிமம் ஹேண்ட்லிங், நிறைய பேர் பேபி வந்து ஹேண்டில் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறது அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ அந்த கொலஸ்ட்ரால் மில்க் வந்து ஒவ்வொரு மதரும் தன்னுடைய பேபிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 to 3 days தான் அது இருக்கும். ஸோ அது நிறைய எதிர்ப்பு சக்திக்கு கொடுக்கும், நிறைய வைட்டமின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம அதை வந்து கட்டாயமாக நம்ம இனிஷியேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பிரஸ்ட் மில்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய 2 விஷயம். இப்போ வந்து அட்வான்டேஜஸ், பேபிக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும், மதருக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும். ஸோ நிறைய எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம், பேபிக்கு மட்டும்தான் அட்வான்டேஜ், மதருக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பேபிக்கு அட்வான்டேஜ்னா நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சது தான். ஜஸ்ட் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கும், பேபியோட க்ரோத் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் நல்ல பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுற, எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் இருக்கிற ஒரு பேபிக்கு வந்து ஃபியூச்சர் அலர்ஜிக் டிசீசஸ் லைக் ஆஸ்துமா, ஸ்கின் அலர்ஜி, அடுத்தது வந்து இன்ஃபேக்ட் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பேபிக்கு வரக்கூடிய சில கேன்சர்ஸே வந்து இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப குறையுது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இதாக சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து ஃபியூச்சர் பெருசானோன்னே அந்த குழந்தை வந்து ஒபிசிட்டி, டயபெட்டிக்ஸ் மெல்டஸ், ஸோ இந்த மாதிரியான வியாதிகள் வந்து கட்டாயமாக வந்து இன்சிடென்ட்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. அடுத்தது வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கில் தான் வந்து உங்கள் பேபியினுடைய பிரெயின் க்ரோத்துக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நாங்கள் யூஸ்வலாக சொல்லுவோம் பிரஸ்ட் மில்க் ஃபார் பிரெயின் மில்க். யூஸ்வலாக வந்து நல்ல பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கில் இருக்கிற ஒரு பேபி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக வருவாங்க அண்ட் ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் பேபிக்கு இந்த அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ மதர் எடுத்துக்கிட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ எங்களுக்கு கன்சல்டேஷனுக்கு வந்து நிறைய இப்போ படித்தவங்கள மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கிற மதர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பியூட்டி கான்சியஸ். எல்லாருக்கும் ஒரு ராங் கான்செப்ட் வந்து நம்ம டெலிவரி ஆகும்போது, ஆக்சுவலாக கன்சீவ் ஆகும்போது வெயிட் கெயின் ஆகுறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ நேச்சுரல். ஸோ நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி வந்து போயிடும். பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணால் இது நிறைய எங்கிட்டவே கேட்குறாங்க, நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணோன்னா நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு. பட் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா, ஒரு மதர் ப்ரெக்னன்சியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 to 15 kg அந்த 10 months வெயிட் கெயின் ஆவாங்க ஆக்சுவலாக.
ஸோ பேபி வந்து மேக்ஸிமம் ஆவரேஜாக 3 kgன்னு போட்டால் மற்றதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா 4 kg. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 8 to 10 kg எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ எங்களுக்கே கன்சல்டேஷன் வந்து 3rd month ஜிம்முக்கு போகிற மதர்ஸ் இருக்கிறாங்க. வந்து எங்ககிட்ட கேட்பாங்க, சார் நான் ஜிம்முக்கு போயிட்டு இருக்கேன், நான் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும், எனக்கு வந்து ரொம்ப குண்டா இருக்கிறேன் அப்படின்னு. பட் அந்த 8 to 10 kg அப்படிங்கிறது வந்து டெஃபினட்டா உங்களுடைய பேபி, அந்த மதரோட பேபிக்காக சேவ் பண்ணி வச்சிருந்த எனர்ஜி. நாங்கள் யூஸ்வலாக நாங்கள் ஓபியில் பார்த்தோமே சொல்லிடுவோம், எவ்ரி மந்த் விசிட் வரும்போது எந்த மதர் ப்ராப்பராக வெயிட் லாஸ் ஆகுறாங்களோ அவங்க டெஃபினட்டா ப்ராப்பராக அவங்க குழந்தைக்கு மதர் ஃபீடிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. எந்த மதர் வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகலையோ டெஃபினட்டா அவங்க பேபி ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து தன்னுடைய ஒரிஜினல் சைஸ், அது மீன்ஸ் என்னன்னா நம்ம கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த நம்மளுடைய ஒரிஜினல் வெயிட் திருப்பி ரீகெயின் ஆகணும் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபார் 6 months, பட் அப் டு 2 years வரைக்கும் நம்ம ஃபீடிங் கன்டினியூ பண்ணா டெஃபினட்டா நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து திருப்பி நார்மலுக்கு கொண்டுட்டு வர முடியும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். ஏன்னா மற்ற அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் நம்மளை சுற்றிக்கணும் கூட அவங்க வெயிட் ரிடக்ஷன் அண்ட் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு அவங்க திரும்பி வரணும் அப்படின்னா அவங்க ஃபீடிங் கன்டினியூ பண்ணணுங்கிறது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு அதை நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை தாண்டி சில விஷயங்கள் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லேடிக்கு வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர், யூட்ரைன் கேன்சர் அண்ட் ஒவேரியன் கேன்சர், இந்த 3 வகையான கேன்சர் இன்சிடென்ட்ஸ் வெரி லோ இன் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ். நல்ல நாங்கள் சொன்ன அந்த ப்ரோட்டோகால் பிரகாரம் 6 months ஒன்லி மதர் ஃபீடிங் அப் டு 2 years இருக்கிறவங்க இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு வீக்னஸ், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து மிக மிக குறைவான பாதிப்பு தான் வந்து ஒரு மதருக்கு வரும். ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு மதருடைய அந்த காம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒன்று சொல்லுவோம்ல, இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து யார் நல்ல மதர் ஃபீட் பண்றாங்களோ டெஃபினட்டா அந்த மதர்ஸுடைய மென்டலி அவங்க வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ இது வந்து பேபியுடைய அட்வான்டேஜ், மதருடைய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா. ஸோ அடுத்தது வந்து எல்லாரும் கொஸ்டின் கேட்கறது வந்து எப்படி நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்றது? ஸோ எங்களுக்கு மில்க் இல்லை. இது வந்து இதுக்கு தான் வந்து இட்ஸ் அ ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது மாதிரி என்னன்னா ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்மளுடைய ரோல் தான் அங்கே மெயினாக ப்ளே பண்ணும். இன்னைக்கு பெரும்பாலான மதர்ஸை விட கிராண்ட் மதர் தான் வந்து இல்லை அவங்களுக்கு பாலே வரல, பால் இல்லை, தாய்ப்பாலே இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு செக்ரேஷன் இல்லைன்னு ஒரு மதரை விட சுற்றி இருக்கிறவங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் எங்கள் ஓபியில் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் மேக்சிமம் எங்ககிட்ட திட்டு வாங்குறது வந்து மதரை விட கிராண்ட் மதர்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து இப்போ அதுதான் அந்த ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நாம எவ்வளவு நல்லா அவங்களுக்கு வந்து, ஏன்னா மில்க் செக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இடம் இன்வால்வ் ஆன ஒரு விஷயம். பேபி நல்லா சக் பண்ணணும். சக் பண்ணும்போது அந்த சிக்னல் வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு போகும். பிரெயின்ல வந்து ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும். அந்த ஹார்மோன் வந்து திருப்பி வந்து மில்க் கிளாண்ட்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் மில்க் வரும். ஸோ நீங்க ஒரு பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஆர்கன் நம்ம உடம்புல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, பேபியுடைய சக்கிங், அங்கிருந்து ஒரு சிக்னல் பிரெயின்ல கெமிக்கல், ஸோ அங்கிருந்து ஒரு சிக்னல் வந்து நீங்க வந்து வரணும். அப்போ இந்த சைக்கிள்ல ஸோ பிரெயின்ல வந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட் இருக்கு. பேபி சக் பண்ணது பிரெயின். அப்போ வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு மதர், ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங் இருக்கிற ஒரு மதர் டெஃபினட்டா வந்து என்னாலும் மில்க் செக்ரேஷன்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்போ அங்கதான் நம்மளுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ரோல் எடுத்துக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் அப்ரோச் கொடுக்கணும். பயப்பட வேண்டியதில்லை, உன்னால கான்ஃபிடென்ட்டா கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இது நீங்க உங்களுக்கு 6 monthsக்கு மதர் ஃபீடிங் எல்லா மதருக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ரூல். யாரும் நம்ம மாற்ற வேண்டியதில்லை. நார்மலா கன்ஃபியூஸ் ஆகி எனக்கு மில்க் வரல, அப்போ வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்ம எவ்வளவு அவங்கள பாசிட்டிவா ப்ரொமோட் பண்றோமோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மதரோடைய மென்டல் ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்போ வந்து அது ஈஸியா வந்து அவங்களுக்கு மில்க் செக்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாவே வர ஆரம்பிக்கும்.
இப்போ இன்னும் வந்து இப்போ நிறைய இப்போ இன்னும் அடுத்த லெவல் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க மில்க் பேங்க்ஸ் இப்போ நிறைய வந்து இப்போ நிறைய பேர் இருக்கீங்க, ஒர்க்கிங் மதர்ஸாக போறீங்க. ஸோ நாளைக்கு ஃபியூச்சர் வந்து இன்னைக்கு மெஜாரிட்டி வந்து இப்போ ப்ராக்டிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் மதர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த 6 months எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் கிட்டத்தட்ட கவர்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெட்டர்னல் லீவ் ஃபார் 9 months. ஸோ நம்ம இன்னும் மெட்டர்னல் லீவ் விட்டால் நம்ம ஜாலியாக வந்து குழந்தைய வளர்த்துறதுக்குன்னு இல்லை, மெயின்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் இனிஷியேஷனே வந்து 6 months எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த மெட்டர்னல் லீவ் எல்லாம் 9 months வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை தாண்டியும் நம்ம கொடுக்க முடியும். அதுக்கு தான் வந்து இப்போ வந்து நிறைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பிரஸ்ட் மில்க்கை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நிறைய ஒர்க்கிங் மதர்ஸ் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ வெரி சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற ஒரு மில்க் வந்து நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே நீங்கள் 4 hours வச்சிருக்கலாம். ஒரு ஃப்ரிட்ஜோ இல்லை நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 days வரைக்கும் கூட நம்ம வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இன்னும் ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் நம்ம வச்சோம்னா அப் டு 2 weeks வரைக்கும் கூட நம்ம அதை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நிறைய ஒர்க்கிங் மதர்ஸ் வந்து அதை இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கவுன்சிலிங் பண்ண அதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டு WHO வந்து அடுத்த லெவல் இனிஷியேஷன் போயிட்டாங்க. இப்போ நிறைய நீங்கள் நல்ல பிளட் பேங்க் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஹியூமன் மில்க் பேங்கிங். ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இப்போ நிறைய அந்தந்த ரீஜியன்ல வந்து ஹியூமன் மில்க் பேங்கிங் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஹியூமன் மில்க் பேங்கிங் வந்து ஒன்லி ஃபார் இப்போ நம்ம பிளட் பேங்க் மாதிரி தான். இப்போ ஒரு மதர்னால கொடுக்க முடியல, பட் பேபி ரொம்ப சிக்கா இருக்கு, இப்போ நிறைய வாலண்டியர் மதர்ஸ் வந்து ஹியூமன் மில்க் பேங்க்ல வந்து டொனேட் பண்ணாங்க. அங்கே ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீன் பண்ணி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கொண்டுட்டு வர்றதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நிறைய இனிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ ஹியூமன் மில்க் பேங்க்லாம் நிறைய மெட்ரோஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்கள் வெரி ஃபாஸ்ட் சின்ன சின்ன ஊர்களுக்கும் வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு அதை வந்து நம்ம கட்டாயமாக இது பண்ணணும். அடுத்தது வந்து இப்போ COVID-19 சுச்சுவேஷன். ஸோ COVID-19 சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் வந்து நாட் ஈவன் சிங்கிள் கேஸ் கூட பிரஸ்ட் மில்க் மூலமாக ஒரு கோவிட் டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்த மாதிரி எந்த எவிடன்ஸும் இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கன்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஆன உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை கோவிட் வந்த உடனே அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. யூஸ்வலாக கவர்மெண்ட் வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பேசிக் எல்லா ப்ரோட்டோகால் மெஷர்ஸ் மீன்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஹேண்ட் வாஷிங், மாஸ்க் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை வந்து கன்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸே இருக்குது. ஸோ அதனால் கோவிட் வந்தாலே நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மதரையும் பேபியும் செப்பரேட் பண்ணிடணும், ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வேண்டியதில்லை. இப்போ அதில் வந்து இப்போ நம்ம டெலிவரி ஆன உடனே இப்போ நிறைய இனிஷியேஷன் சின்ன சின்ன இனிஷியேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேபி பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஃப்ரெண்ட்லி ஹாஸ்பிட்டல்ஸு அதுக்கு மாதிரி சில ரெகக்னைசன்லாம் சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. அங்கே எல்லாம் என்னென்னா சில ப்ரோட்டோகால்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து எந்த ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்டும் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ இல்லை எங்கேயும் வைக்கக்கூடாது. அடுத்தது வந்து வித்தின் 1 hour ஃபீடிங் வந்து நம்ம இனிஷியேட் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து அங்கே ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் பண்ணி மதர்ஸ்க்கெல்லாம். ஸோ ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து பாசிட்டிவ்ஸ் இது வந்து நம்ம வரக்கூடிய மதர்ஸுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது நிறைய பேபி ஃப்ரெண்ட்லி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட பேச மட்டும்தான் வந்து அவங்களால வந்து, ஏன்னா இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறையும். ஒரு மதர் பிரைமியாக இருப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரியாக இருக்கும், அவங்க கிராண்ட் மதரோ இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஏற்கனவே டெலிவரி பார்த்துருப்பாங்க. அவங்களுடைய கைடன்ஸ் வந்து தப்பாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த மதருடைய அந்த பேபியினுடைய கேரியருக்கே வந்து ரொம்ப அந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங் இல்லாமல் போயிருச்சு அப்படின்னா அந்த பேபியினுடைய லாஸ் ஹியூஜ் லாஸ். ஏன்னா அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வரக்கூடிய அந்த இம்யூனிட்டி லெவல், அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு இது. இப்போ ஒரு கண்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்னு சொல்லுவோம், IMR. இந்த IMR வச்சு தான் வந்து ஒரு கண்ட்ரியினுடைய ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும். நம்ம இந்தியாவெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30-40 years முன்னாடி வந்து அந்த இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து 1 yearக்கு கீழே 1000 பேபிஸ் டெலிவரி ஆச்சுன்னா அந்த 1 yearக்கு உள்ள எத்தனை பேபி டெத் ஆகுது
அதுதான் வந்து ஒரு கண்ட்ரியினுடைய ஹெல்த்தை வந்து அசஸ் பண்ற ஒரு விஷயம், ஐஎம்ஆர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30-40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம 120 to 130 டெத்ஸ் பர் 1000 பேபிஸ் அப்படின்னு இருந்தது. இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 70 அந்த மாதிரி, இப்போ ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா 65-70. பட் நம்ம தமிழ்நாடெல்லாம் வந்து வெல் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேட், ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 30-32 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்லாம் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் ஆனதுக்கு மெயின் வந்து நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை இனிஷியேட் பண்ணுறது தான். ஸோ இது வந்து மதருக்கும் பேபிக்கும் மட்டும் உள்ள ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இல்லாமல் டோட்டலாக நம்ம ஒரு இந்த சொசைட்டிக்காகவும் லாஸ்ட் இயர் டீம் ஒரு இந்த பிளானட்டே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக வரணும் அப்படின்னா அதில் போடுற ஒவ்வொரு விதையும் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான விதையா இருக்கணும். அதனுடைய ஆரம்பம் ஒரு ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்குடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஹெல்த்தியா இருந்தா தான் அவங்க வந்து லைஃப் லாங் அந்த ஹெல்த்தை வந்து அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அதுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வேவ் வந்து த்ரூ அவுட் த பாப்புலேஷன், ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறோம். நம்ம ஒரு ஃபீடிங் மதரை வந்து நம்ம மீட் பண்ணாம இருக்க மாட்டோம். நம்மளுடைய ரிலேட்டிவா இருப்பாங்க, நம்ம இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம மீண்டும் ஒரு தப்பான கைட் பண்ற ஒரு பார்ட்டியா இல்லாம ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் விஷயங்களை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும், இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த வேர்ல்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக். அதை வந்து நம்ம இது முன்னாடி எங்களுக்கு புக்ல மட்டும் இருந்த விஷயங்களை வந்து இப்ப பப்ளிக்கு கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா இது வந்து சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்காக. ஸோ இது அடுத்தது வந்து என்னன்னா நம்ம காமனா இது ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ப்ராப்ளம் தான். ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னீங்கன்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, 55% மதர் தான் வந்து அவங்களால பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கன்டினியூ பண்றாங்க. ரொம்ப குறைவான இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன் வந்து லெஸ் தென் 3 monthsக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட 30% மதர்ஸ் வந்து வேற அதர் தென் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அந்த பேபிஸ் ரிப்பீட்டடா சிக் ஆகுறது, அடிக்கடி வந்து ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி லெவல், நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வந்து நாங்கள் பேபி வந்து என்கவுண்டர் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம் எங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல காமனா இப்போ நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒரு கொஸ்டின் தான், கவ் மில்க். இப்போ அதுவும் பர்டிகுலரா வந்து நம்ம இந்த ஜல்லிக்கட்டு ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைல் மாத்திட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து எங்ககிட்ட கேட்கும் போதே வந்து சார் நாங்கள் நாட்டு மாடு வச்சிருக்கோம். இந்த கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு இல்லாம இருந்தது. இப்போ வந்து நாட்டு மாடுன்னா எல்லாமே 100% பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலா ஒண்ணு என்னன்னா, நீங்க எதையோட எதை கம்பேர் பண்றீங்கிற விஷயத்த மறந்துடுறீங்க. ஒரு யங் பேபிக்கு வந்து மதர் ஃபீடிங்கோட நீங்க வந்து ஒரு நாட்டு மாடை கம்பேர் பண்றது வந்து எவ்வளவு ஒரு ஹியூமனுக்கும் அனிமலையும் நீங்க எப்படி கம்பேர் பண்ண முடியும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து பிளட் பத்தலினா நம்ம ஒரு மாட்டோட பிளட்டை போட முடியுமா? சேம் ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம், ஒரு மாட்டோட கிட்னி வந்து நம்ம எடுத்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியுமா? வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ எந்த இடத்துலையும் மேட்சே இருக்காது. நீங்க ஒரு மாட்டுப்பால் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் மில்க்குக்கும் ஒரு கவு மில்க்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸா இருக்கட்டும். நீங்க ஹியூமன் மில்க் வந்து நீங்க டைரக்டா பேபிக்கு வருது, எந்த இடத்துலயும் வந்து கண்டாமினேஷன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து சான்ஸே கிடையாது. பட் கவு மில்க் அப்படி இல்லை, நம்ம அதை ப்ராசஸ் பண்றோம், நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் சான்சஸ் வெரி ஹை. அடுத்தது வந்து ப்ரோட்டீன் லெவல்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே பேபிக்கு 100% மேட்ச் ஆகிற ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். நம்மளுடைய ஸ்கின்னும் மாட்டோட ஸ்கின்னும் எப்படி மேட்ச் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ப்ரோட்டீன்ஸா இருக்கும். அந்த ஃபேட் வந்து அதுல இருக்கிற ஃபேட் வந்து நமக்கு பேபிக்கு டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி மாட்டுப்பால் டைஜஸ்ட் ஆகாது. பட் இதெல்லாம் சார் நாங்கெல்லாம் வந்து மாட்டுப்பால் கொடுக்குற குழந்தை வளராம இருக்குதா? கட்டாயமா அந்த குழந்தை ஏத்துக்கும். ஆனா வந்து அதனுடைய குரோத்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான். ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்ல இருக்கிற ஒரு பேபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 monthsல வந்து ஹார்ட்லி வேக்சினேஷன்ஸ் மட்டும்தான் விசிட்ஸ் வருவாங்க. இதே மாட்டுப்பால் கொடுக்குற குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்ஸ், 16 times ஹையர் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ரிலேட்டட், லைக் வந்து ஒரு காதுல இன்ஃபெக்ஷன், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், சளி 16%. 20 times மோர் சான்சஸ் வந்து டயரியல் டிசீசஸ்.
ஸோ இந்த ரெண்டு ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் டயரியல் இதுதான் வந்து இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்னுடைய ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரீசன் ஃபார் இன்ஃபேன்ட் டெத்ஸ். அப்போ வந்து மாட்டுப்பால் வந்து குரூசியல் ரோல் பிளே பண்ணும். அதனால மாட்டுப்பால் அப்படின்னாலே அது வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து மாட்டுப்பால் அது குழந்தைக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, கட்டாயமா கிடையாது. மாட்டுப்பால் அதனுடைய கண்ணுக்குட்டிக்கு தான் அது தாய்ப்பால். உங்களுடைய குட்டிக்கு அது கட்டாயமா அது தாய்ப்பாலா இருக்க முடியவே முடியாது. ஸோ அதுவும் நாட்டு மாடா இருந்தாலும் சரி, எதா இருந்தாலும் இட்ஸ் அனிமல், இட்ஸ் அ ஹியூமன். இப்போ நீங்க கம்பேரிசன் வந்து நாட்டு மாடுக்கும் மற்ற மாடுக்கும் கம்பேரிசன் நாட்டு மாடுன்னு சொல்லலாம். பட் ஒரு மாட்டு பால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு நாட்டு மாடு ஜெர்சி அப்படி மீனிங் எல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் அனிமல் மில்க். ஸோ மேக்சிமம் அனிமல் மில்க் வந்து யங் பேபிஸ்க்கு அவாய்ட் பண்றது அவங்களுடைய பிரெயின் க்ரோத், இம்யூனிட்டி அண்ட் ஹெல்த் எல்லா விஷயங்களுக்கும் வந்து மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நாங்கள் கவு மில்க் அட்வான்டேஜ்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நாங்கள் கட்டாயம் ஃபெயில். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு யங் பேபிக்கு அது நெகட்டிவ் ஃபேக்டர். அதுக்காக அடல்ட் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மீனிங் இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் வந்து தாய்ப்பாலோட நீங்கள் கம்பேரிசனுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. அடுத்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீட். நீங்கள் நிறைய டிவி எல்லாமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய லா இருக்குது. 1 இயர்க்கு கீழே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான பிராண்ட்ஸ் நீங்க எது எடுத்தாங்க கூட டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வராது. ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்லி அதை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எந்த ஒரு இன்ஃபேன்ட் ஃபார்முலாஸ் லெஸ் தென் 1 இயர்க்குள்ள யூஸ் பண்ண எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடாது. ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சைடு வந்து 9 months மெட்டர்னிட்டி லீவ் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி இன்ஃபேன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம குறைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நாம் அதையெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்ம எல்லாத்துக்கும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து மாட்டுப்பால் கொடுக்குற பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா பேபியினுடைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட், நம்ம எல்லாம் பொல்யூஷனாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம என்வாயன்மெண்ட் வந்து நம்ம நாளாக போய் மோசமாயிட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம பேபியினுடைய யங் பேபியை வந்து நம்ம எவ்வளோ ஹெல்த்தியா க்ரோத் பண்ணி கொடுக்குறோமோ அதுதான் அவங்களுடைய ஃபியூச்சரா இருக்கும். அப்போ இது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அந்த பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை வந்து அதை எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை 6 months ப்ரொமோட் பண்ணணுங்கிறது இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது முன்னாடி வந்து நாங்கள் ஒரு பீடியாட்ரிஷனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து அதை தாண்டி ஒரு டீச்சர்ஸ், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு, ஒரு காமன் பப்ளிக் அதை வந்து எல்லாத்துக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம கட்டாயமாக நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு இதை வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம கொண்டுட்டு போகணும். அதை அந்த கொண்டுட்டு போற விஷயங்களை தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணி இதை நம்ம வந்து கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது வந்து டயட். ஒரு ஃபீட் பண்ற ஒரு மதர் என்ன டயட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நார்மல் டயட், அவ்வளவுதான். ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான நார்மல் டயட். இன்னும் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்களுக்கு நிறைய வந்து சொல்லுவாங்க, பூண்டு சாப்பிட்டா பால் வரும்பாங்க, கருவாடு சாப்பிடுங்கம்பாங்க, அரைச்ச குழம்பு சாப்பிடுவோம். இதெல்லாம் வந்து நீங்க நார்மலா டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல உங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. எங்களுக்கே அந்த நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டா வந்து ஒரு ஃபீட் பண்ற ஒரு மதர் வந்து ஒரு ஹெல்த்தி நார்மல் டயட் எடுத்தா போதும். நீங்க இதுக்குன்னு எதையும் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கட்டாயமா கிடையாது. ஸோ இதையும் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லலாம். நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. நீங்க நார்மலா டயட் எடுத்தா போதும். உங்க பேபிக்கு தேவையான எல்லா எனர்ஜியும் நீங்க கன்சீவ் ஆயிருக்கும் போதே உங்க உடம்புல வந்து டெஃபினட்டா வந்து சேவ் ஆயிருக்கும். அதை நீங்க ப்ராப்பரா உங்க பேபிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினீங்கனாலே உங்க பேபி, ஒவ்வொருத்தரோட பேபியும் நல்ல ஹெல்த்தி பேபி, ஒரு ஹெல்த்தி ஹியூமன் பீயிங்கா வரும். ஸோ அது வந்து டெஃபினட்டா அது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வீக் இதுல வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு 5 டேக் ஹோம் மெசேஜஸ், அவ்வளவுதான். நான் அதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங், இந்த மீனிங் தான் முக்கியம். எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்னா நாட் ஈவன் சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் கூட அதர் தென் வேக்சின்ஸ் அண்ட் பிரிஸ்கிரைப்ட் மெடிசின்ஸ் தவிர எடுக்கக்கூடாது 180 days. பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஷுட் கண்டினியூ அப் டு 2 years. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ 6 months and 2 years. ஆஃப்டர் டெலிவரி டைரக்டா மதர் ஃபீடிங் தான் வித்தின் 1 hour நம்ம இனிஷியேட் பண்ண முடியும். நார்மல் டெலிவரிக்கு வித்தின் 3 to 4 hours சிசேரியனுக்கு நம்ம இனிஷியேட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு பேபியினுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேஷன் அப்படின்னு எடுக்கலாம், இந்த கொலஸ்ட்ரால் மில்க்.
ஸோ நம்ம முன்னாடி கொடுக்கறது எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யார் கொடுத்தாலும் அதை அவாய்ட் பண்ணணும். இது ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பேபிக்கு மட்டும் இல்லை, பேபிக்கு எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கோ மதருக்கு பர்டிகுலர்லி. இப்போ நாங்கள் நிறைய பேபியினுடைய அட்வான்டேஜஸ் எல்லாருக்கும் தெரியுது. இம்யூனிட்டி வரும், எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் மதர்னுடைய அட்வான்டேஜஸ், they will get their original size and less chances of breast, ovarian, uterine cancer and osteoporosis, எலும்பு சம்பந்தமான ப்ராப்ளங்கள், மென்டலி கொஞ்சம் காம் எஃபெக்ட், இதெல்லாம் வந்து ஒரு மதருக்குடைய அட்வான்டேஜஸ். அடுத்தது வந்து ஒர்க்கிங் மதர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணலாம். மில்கை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த 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 ஒரு 6 hours நான் ஒர்க்குக்கு போகிறேன், 8 hours ஒர்க்குக்கு போகிறேன், திருப்பி நான் ஃபீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என் குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிச்சிருமோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 100% எந்த ஒரு மதருக்கும் அந்த பிரேக் விட்டு கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு பாதிப்பு வராது. நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் எடுத்து எக்ஸ்பிரஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது COVID-19 டைமில் யார் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் வந்தாலும் டெஃபினட்டாக பேசிக் ப்ரோட்டோகாலோட பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை நம்ம கன்டினியூ பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இந்த விஷயங்களை நம்மளால நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இதை வந்து இந்த விஷயத்த நம்ம கொண்டுகிட்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பீடியாட்ரிஷனுடைய ஆசை. நான் எல்லா பீடியாட்ரிஷனும் இதை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மதருக்கும் நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது ஒரே டைம்ல வந்து ஒரு 80-100 பேர்த்துக்கு வந்து அதை சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு பிகேஆர் காலேஜ் பிரின்சிபல் மேடம் அவங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ். Sir, thank you very much, sir. ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது. Lot of our queries we were able to get answer. We thank you very much, sir, for sparing your valuable time. We know how busy you are. It was very nice, sir. Thank you very much. Thank you. I request NSS and YRC volunteer Subbalakshmi from English department to propose the vote of thanks. A very good evening to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Dr. P. Karthikeyan sir, pediatrician and neonatologist, Abhi SK Hospital, Gobi, who honored this function with his inspirational thoughts. I would like to thank our beloved secretary sir, CO madam, principal madam, staff members, NSS and YRC volunteers, and last but not least, our beloved audience for making this function as a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you.